पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे तुहाडा स्वागत है। मैं हां नीरज पाली। अज दरअसल इस पहली रिपोर्ट के विच गल करन जा रहे हैं दो मासूम बच्चों नूं लैके। दरअसल इन्हां दो मासूम बच्चों नूं वेख के शायद तुहाडे जहन दे विच कई तरह दे नाल सवाल उठणगे। सवाल फर्जां नूं लैके उठ सकते ने, सवाल मां दी ममता ते प्यो के लाड नूं लैके उठ सकते हैं, तो सवाल सही मायने दे विच इंसानियत नूं लैके भी उठ सकते हैं। दरअसल किस्सा एक बस स्टैंड का है जिथों दी कहानी निकल के सामने आई है जो तुहाडे सामने हुण पेश करन जा रहे हैं। दरअसल वाकई दिल नूं हिला के रख देने वाली एक कहानी है जो हुण तुहाडे सामने असीं पेश करन जा रहे हैं। सही मायने दे विच रिश्तियां नूं तार-तार हुंदे कईयां ने वेख्या, लेकिन अज जो हकीकत वाली तस्वीर तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं, ये अपने आप दे विच एक कहानी के रूप दे विच एक खबर निकल के सामने आ चुकी है। दिखाउण जा रहे हैं इस रिपोर्ट नूं, जरा दिल थम के बैठिओ, क्योंकि रिश्तियां दे विच किस तरह दे नाल एक विवाद पैदा हुंदा है, उस विवाद दे नाल कई लोग किस तरह दे नाल जूझदे ने, इस दरअसल उसकी कहानी है। ਅਤੇ सही माने दे विच एक मां दी ममता तो बच्चे किवें परे हो जाते हैं, एक प्यो दे लाड तो किस तरह दे नाल बच्चे अपने आप नूं जुदा महसूस करते हैं, एक कहानी दरअसल उस नूं लैके आ। दिखाउण जा रहे हैं इस रिपोर्ट नूं, गौर नाल देखिओ। मापे रब्बा बड़े जरूरी एवें किते लगूवी ना, इक्को अर्ज या सुनींदा ते आ मां किसे दी खूवी ना। जिस भी शख्स ने गाना लिखा शायद अजिहे बच्चों बारे सोच के ही लिखा होना है, क्योंकि मां तो बिना बच्चे का की हाल होता है ये तस्वीरां बयान करने वालियां ने। ये तस्वीरां खुद बयान कर रही ने, रोंदे कुलांदे ये बच्चे, इन्हां दी अखां च आए हंझू, इन्हां च लुकिया दर्द सच्ची वेखिया नहीं जाता। जिस उम्रे बच्चे पढ़ लिख रहे होंदे ने, जिंदगी बिना किसी डर जी रहे होंदे ने, उस उम्रे इन्हां मासूम बच्चों नूं मापियां दा फिकर सता रहा है, क्योंकि इन्हां दी मां इन्हां नूं छड्ड के चली गई है। तुहाडे ज़हन च सवाल आया होना है कि फिर इन्हां दा प्यो कित्थे है? तो लाओ तुसीं खुद ही देखो। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਹ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ये तस्वीरां बस जगराऊं अड्डी दियां ने, जिथे लोग उस समय हैरान रह गए, जिथे उन्होंने 2, 8 ते 10 साल के बच्चों नूं अपने पिता दे नाल रोंदे वेख्या ते पुछण ते जो इन्हां बच्चों ने रो रो के दस्सिया, उस नूं सुन के सब दे रोंगटे खड़े होके दिल पसीज गया। दरअसल ये बच्चे अपने पिता दे नाल अबोहर तो चले सन, दाखा दे किसी पिंड च जा रहे सन, पर जगराऊं पहुंचे ते इन्हां दे पिता ने शराब पी लई। किसी गम दे चलदे अपने आपे तो बाहर होके बच्चों नूं मारन लग पिया, कुटन लग पिया। खबर है कि बच्चों की मां भी 2 महीने पहला इन्हां अते अपने पति नूं छड्ड के किसी होर दे नाल चली गई है, जिस तो बाद इन्हां बच्चों दा प्यो मरन दी गल्लां करन लग पिया ते बच्चों नूं उन्हां दी मां दे कोल जाण दे लई कहण लग पिया। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਚੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋਗੇ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਦਾ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਪੂ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ। शराब के नशे च धुत बच्चों के प्यो के वलों भी जम के हंगामा किया गया, जिस ते पुलिस मौके ते पहुंची और बच्चों नूं उन्हां दे पिता समेत अपने नाल लै गई ते जिन्नी हो सके उन्नी मदद करने की गल आखी। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। इन्हां तस्वीरां नूं देख के यकीन करना मुश्किल है कि साडे भारत दी ही तस्वीरां ने, उस भारत दियां जिसने सारी दुनिया नूं रिश्तियां दा मतलब कदरां कीमतां समझाइयां। शायद वाकई एक कलयुग दा दौर है जिस इंसानियत दम तोड़ चुकी है और रिश्तियां च प्यार खत्म होता जा रहा है। उम्मीद है कि पुलिस किसी तरह इस परिवार की मदद जरूर करेगी। जगराऊं तो हेमराज बब्बर, पीटीसी न्यूज़। दरअसल इस पूरे मसले दे विच आने वाले वक्त दे विच
ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਹਰਾਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਗੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਕੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। 3rd ਡਿਗਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੋਝਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸਰ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਰੋਂਦੇ ਫਿਲਕਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। रो के बुरा हाल है। अपनी छोटी जी मासूम बच्ची नु गल ला के बस ये शख्स रोई जा रहा। शायद इसने उम्मीद भी छड़ दी सी कि दोबारा कदे अपने बच्चों नु देख भी सकेगा। परिवार अज मेरा आया वा, ठीक है, हुण आया थोड़ी देर पहला, ठीक है। मैनू खुशी हो गई, मेरे अंदर जान आ गई कि मेरा परिवार मैनू मिल गया। मेरी ऐप छोटी बेटे ऐ मेरी बेटियां जिद्दन इत्थे 4 दिन बाद आए उधर धक्के मार के कटदा बाहर। आपस च लड़ लग गए पुलिस वाले के इन्हां दे घरदियां नूं फोन किन्ने कीता, सोचो जरा। 4 दिन बाद सही ढंग दे नाल तुरिया भी नहीं जा रहा। इस मां के पल भी नजर मारो जिसने पिछले कई दिनों तो एक पल भी सुख का साह नहीं लिया होना है। डीजीपी साहब तुसीं भी ना तस्वीरां ते जरा गौर कर लो। दिओ जवाब इस मां नूं कि उस दे पुੱਤ ਦਾ कसूर की सी। दिओ जवाब इस बच्ची नूं कि उस दे पिओ दे नाल जानवरां दे नाल भी बदतर सलूक आखिर क्यों कीता गया। मामला दरअसल लुधियाना का है जिथे पुलिस ते इल्जाम लगे ने इस शख्स नूं नजायज तौर ते हिरासत च रखण दे, उस दे नाल 3rd डिग्री टार्चर करन दे अते चंडीगढ़ तो वारंट अफसर नूं आके इस शख्स नूं छुड़ाना गया। मैनू इन्हां ने वीरवार नूं फड़िया 2:30 बजे, ठीक है। 4 दिन तो बाद जाके मेरे परिवार नूं किदों पता लगा, फिर इत्थे पहुंचिया। जो इत्थे पहुंच गया धक्के मार के बाहर कटता। मैनू लम्बे लटा के ऊपर पानी का कपड़े पा के पानी गेरते रहे 2-2 बाल्टियां। बेहोश हो जाता सी, फिर होश च आंदा, फिर इदां कदे हाँ दस ये काम कीता। सोच के भी दरअसल डर लगता है कि किवें इस शख्स ते तशद्दद ढाया गया होना है, किवें थाना इस शख्स ते लई नरक दा कोई तहखाना बन गया होना है जिथे उसनूं वक्-वक् ढंग दे नाल टार्चर किया गया होना है। परिवार का साफ तौर पर इल्जाम है कि वार-वार थाने दे चक्कर करते रहे पर किसी ने उन्होंने कोई जानकारी दी नहीं। इस तो बाद उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया। वजह सारे झूठा केस पाता इन्होंने मेरे ते चिट्टे दा सर, चिट्टे दा। कहते तू चिट्टा पीना, मैं मेरा ट्रीटमेंट करा लो। उधर जो साडे पत्रकार विनय दुआ ने पुलिस के नाल गलबात करनी चाहिए तो छोटे तो लैके बड़े अधिकारियों तक सबने साफ इनकार कर दिता कि ना मीडिया सामने तो आना ही नहीं, हुण भांडा जो फुट चुका है। हाल दसो कैप्टन साहब, डीजीपी साहब, इन्हां तस्वीरां नूं देख के की समझिए? ये समझिए कि पंजाब पुलिस ते तुहाडा कोई कंट्रोल रहा ही नहीं, या ये समझे कि पंजाब पुलिस ते भी हुण कई होर पुलिस का असर पैंदा जा रहा है, क्योंकि अक्सर ही अजिहे मामले कई होर बाहरले इलाके दे विचों भी निकल के सामने आउंदे रहे ने। दसो समझिए कि जेकर वाकई इस सख्त इल्जामां च सच्चाई है तां की अजिहे जालम अफसरां दे खिलाफ कार्रवाई होगी? की समझिए? लुधियाना तो विनय दुआ, PTC न्यूज़।
ਵਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਬਰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਲੱਕ ਭੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਭੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਦਲੀਲਾਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਖੇਡ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈ। ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੌਕੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ 6-7, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਵੀਰੇ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਾਰ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 20-25 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸਨੰਗੇ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। 25-30 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਨਤਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਭੰਨਤਾ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹੀ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 46 ਮਿਤੀ 27/5/21 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 323/24 427 148 49 25 27 54 59 ਦਾ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਮਝੀਏ ਕੀ? ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਖਾਦੀ ਸੌਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਦੱਸੋ ਸਮਝੀਏ ਕੀ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਸਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਟਕਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਓ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਓ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਖੈਰ, ਤੰਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰਾਉਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ 5 ਸਟਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਭੀਸ਼ਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਖੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਹੇਮਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼।